باغوں کا شہر فضائی آلودگی کے نرغے میں، شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 380 تک جا پہنچا۔ مول روڈ شہر کا آلودہ ترین علاقہ بن گیا، 443 AQI ریکارڈ، گڑی شاہو 402، کینٹ میں 388 AQI ریکارڈ۔ اسموک کی وجہ سے الرجی اور آنکھوں میں جلن کے مسائل رپورٹ، نزلہ، زکام، کھانسی کے مریض بھی بڑھنے لگے، دمہ، پھیپھڑوں اور دل کے مریض الگ پریشان۔ اسموک کی روک تھام کے لیے اداروں نے بھی کمر کس لی۔ صوبائی وزیر ماحولیات بلال افضل کی زیر صدارت اجلاس، اسموک کی روک تھام اور دیگر اقدامات کا جائزہ لیا۔ اسموک کے تدارک کی مہم کے لیے مزید فنڈز دینے کی منظوری۔ محکمہ ماحولیاتی تحفظ اور انٹرنیشنل سینٹر آف کلائمیٹ چینج ٹیکنالوجی کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کرنے کی منظوری مؤخر۔ کمشنر لاہور کی ہدایت پر انسداد اسموک کارروائیاں 24 گھنٹوں میں 75 صنعتی یونٹس کی چیکنگ، خلاف ورزی پر 8 یونٹ سیل، 185 گاڑیوں کی چیکنگ کے دوران 108 کے چالان اور 25 گاڑیاں بند کی گئیں۔ سالڈ ویسٹ کو آگ لگانے پر 8 افراد کے خلاف استغاثے جمع۔ ٹریفک پولیس کی آلودگی پھیلانے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائیاں جاری۔ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر خصوصی ناکے، دھول، مٹی، ریت اور دیگر گندگی پھیلانے والے پر چالان کیے جا رہے ہیں۔ رواں ہفتے 1912 گاڑیاں شہر کے مختلف تھانوں میں بند کی گئیں۔ ڈینگی مچھر کے حملے تھم نہ سکے، لاہور میں گزشتہ روز 90 مریض رپورٹ۔ صوبے بھر میں 172 افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی۔ گوجرانوالہ 24، راولپنڈی اور ملتان 16، فیصل آباد میں 11 شہری بیمار۔ اٹک میں ڈینگی کے 3، ناروال اور منڈی بہاؤدین میں 2 مریض رپورٹ ہوئے۔ لاہور کے اسپتالوں میں ڈینگی کے 68 مریض زیر علاج۔ لیسکو کا عملہ بن گیا نواب، ہر ماہ بجلی کے بل نہ ملنے سے صارفین کی زندگی عذاب۔ عملے نے آن لائن بل ڈال کر اپنی بنیادی ذمہ داری سے ہی ہاتھ کھینچ لیا۔ لوگوں کی کثیر تعداد لیسکو کے بلوں کی ہارڈ کاپی نہ ملنے پر پریشان۔ ذرائع کے مطابق فضائیہ ہاؤسنگ سوسائٹی فیز 1 میں کئی ماہ سے بلز کی ہارڈ کاپی نہیں مل رہی۔ شہری لیسکو کی ویب سائٹ سے بلوں کا پرنٹ نکال کر جمع کروانے پر مجبور۔ 16 روزہ لاہور فیسٹیول کا آج سے آغاز۔ افتتاحی تقریب الحمرا ہال میں منعقد ہوگی۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ روایتی رقص، صوفیانہ کلام، محفل سماع کا بھی اہتمام ہوگا۔ 28 اکتوبر سے 12 نومبر تک روزانہ صبح 10 بجے الحمرا میں تصویری نمائش بھی ہوگی۔ جیلانی پارک میں لاہور فیسٹیول میں شائقین کا داخلہ فری۔ فیسٹیول میں موسیقی، ادب، آرٹ، لاہوری کھانے، تھیٹر، کھیل اور دلچسپ سرگرمیاں ہوں گی۔ فوڈ گالا فیسٹیول 8 نومبر سے 12 نومبر تک ہوگا۔ عوام پنجاب بھر کے روایتی کھانوں سے محظوظ ہو چکیں گے۔ 12 نومبر کو رستم پنجاب دنگل کے مقابلے بھی شیڈیول۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی کی ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ صادق سنجرانی کی 21 اکتوبر کو کامیاب جلسے اور نواز شریف کی اپیلوں کی بحالی پر مبارکباد۔ 16 ماہ کی مخلوط حکومت کی ریاست کو بچانے کے لیے خدمات کو بھی سراہا۔ شہباز شریف کی چیئرمین سینیٹ کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ جماعت اسلامی کل اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کے سامنے غزہ مارچ کرے گی۔ سراج الحق نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ کل اسرائیل کے ظلم کے خلاف احتجاج کریں گے۔ مشرق وقت میں غزہ کے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، قوم جاگ رہی ہے اور عالم اسلام کے حکمران سو رہے ہیں۔ انسانی حقوق کی علمدار تنظیمیں بھی خاموش ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں کا کیس، پرویز الہی کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ کو اینٹی کرپشن کے حوالے کر دیا۔ اینٹی کرپشن نے پرویز الہی کے مزید 12 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی، جسے عدالت نے مسترد کر دیا۔
प्लेटीज में वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद इकराम वज़ीर आला पंजाब की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। शुरका से खिताब में मोहसिन नकवी बोले, तालीम और सेहत अवाम की बुनियादी ज़रूरियात हैं। हस्पताल में सहूलियात की कमी के ज़िम्मेदार डॉक्टर्स नहीं, हस्पतालों की बेहतरी के लिए दिन रात काम किया। हमें जितना भी वक्त मिला आवाम की बेहतरी के लिए काम करेंगे। गंदम के इजरा की कीमतें क्या हो सकती हैं? लाहौर न्यूज़ ने सिफारिशात सामने रख दी। पंजाब में गंदम की फ़ी मन इजराई कीमत 4200 से 4600 रुपये रखने की सिफारिश। सिंध हुकूमत की गंदम की फ़ी मन रिलीज़ प्राइस 4400 से 4600 रुपये की सिफारिश। केपी हुकूमत की फ़ी मन इजराई कीमत 4650 से 4700 रुपये रखने की सिफारिश। महकमा खुराक ने गंदम की फ़ी मन इजराई कीमत की समरी वज़ीर आला पंजाब को भेज दी। वज़ीर आला पंजाब को इरसाल की गई गंदम की इजराई कीमत की कॉपी लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर ली। हुकूमत का PIA को मालियाती बहरान से निकालने के लिए बड़ा फैसला। ECC ने PIA को 8 अरब रुपए के फंड्स देने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। PIA और सिविल एविएशन अथॉरिटी के साथ 2 तरफ़ा मुआहिदे पर अमल दरामद की हिदायत। PSO को अदम अदायगी पर PIA का ईंधन बंद। आज भी मुल्क भर में 40 से ज़ायद परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर। कराची से तुर्बत, इस्लामाबाद, लाहौर, जद्दा, कोयटा, सक्खर की 2 तरफ़ा 16 परवाज़ें मुतासिर। पेशावर से अबू धाबी, रियाज, दुबई, दोहा की 2 तरफ़ा 10 परवाज़ें मनसूख। PIA और PSO के माबैन मामला तय। आइंदा चंद रोज़ में ईंधन की फराहमी बतदरीज बढ़ना शुरू हो जाएगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक ईंधन की किल्लत के बाइस मुतासिरा परवाज़ों का शेड्यूल मामूल पर आना शुरू हो जाएगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास। अवाम की फलाह बहबूद के लिए जारी 43 तरजीही मनसूबों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। लाहौर चिड़ियाघर और सफारी पार्क की अपग्रेडेशन और तामीर व बहाली पर रिपोर्ट भी पेश। मोहसिन नकवी की जारी तरक्याती मनसूबों को टाइम लाइन के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत। हाई कोर्ट ने 30 अक्टूबर से 23 दिसंबर तक का जजीज रोस्टर जारी कर दिया। 12 डिवीजन बेंच और 25 सिंगल बेंच केसेस की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी और जस्टिस आबिद हुसैन चट्टा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच तमाम नौयत के केसेस की समाअत करेगा। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच नैब की अपीलों पर समाअत करेगा। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच दहशतगर्दी की अपीलों पर समाअत करेगा। सरकारी निरखों में 5 सब्जियों और 4 फलों के दाम बढ़ गए। अदरक 900, लहसुन 600, टमाटर 130 और प्याज 110 रुपये किलो तक फरोख्त होने लगे। मटर 500, शिमला मिर्च 200, मेथी 180 और आलू 120 रुपये किलो बिकने लगे। अनार 800, अंगूर 500, सेब 320, जापानी फल 250 रुपये किलो में दस्तयाब। सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात 31 अक्टूबर को होंगे। सुप्रीम कोर्ट बार की 8 मुख्तलिफ नशिस्तों पर 20 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। मजमूई वोटर्स की तादाद 3756 है। लाहौर में सबसे ज़्यादा 1348 वोटर्स हैं। सदारती नशिस्त पर शहजाद शौकत और मियाँ अब्दुल कदूस के दरमियान मुकाबला होगा। सेक्रेटरी की नशिस्त पर अली इमरान सैयद और सलमान मंसूर मद्दे मुकाबल होंगे। IG पंजाब उस्मान अनवर ने 3 पुलिस अफसरान के तबादले कर दिए। SP हेडक्वार्टर लाहौर अब्दुल्ला, SSP इंस्पेक्शन एंड डिसिप्लिन लाहौर तैनात हसन जावेद भट्टी को SP हेडक्वार्टर लाहौर लगा दिया गया। अखलाकुल्ला SP सिक्योरिटी लाहौर तैनात नोटिफिकेशन जारी। और रवां साल का दूसरा और आखिरी चांद ग्रहण आज होगा। चांद ग्रहण पाकिस्तान के मियारी वक्त के मुताबिक 28 अक्टूबर की रात 11:01 पर शुरू होगा और रात के 1:15 पर उरूज को पहुंचेगा। चांद ग्रहण का इख्तिताम 29 अक्टूबर की रात 3:36 पर होगा। पाकिस्तान समेत एशिया, यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका के शहरी नज़ारा कर सकेंगे।